ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଧବ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ସେ ପନିକି ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆକୁ ତିନି ଗଡ଼ି କରିଦେଲା। ଯେମିତି ତିନି ଗଡ଼ି କରିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଗଣ୍ଡି ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି ପିତ୍ତଳରେ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୈରାଣୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ। ମହାମାୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିନେବୁ ମହାମାୟୀଙ୍କର ଇତିହାସ ତଥା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ଖବର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବଂ ଶୁଣିନେବା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମହାମାୟୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ, ମହାମାୟୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ମହାମାୟୀଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ମହାମାୟୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ, ମହାମାୟୀଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ମତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏହା କରିବେ ଏବଂ ଏହା କରି ଆମକୁ 1K ହିଟ୍ କରାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମାୟୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। नमस्कार, शुभेन्दु ब्लॉग यूट्यूब चैनल को मोर आंतरिक अभिनंदन। आपण मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ये चैनल द्वारा छोट छोट छुआ दीटा ठाकुर विषय माँ महामाई विषय बहुत किसी संग्रह करी आपण मानक जनाऊँच। मो साथी अच्छा कवि सूर्यनगर नगरपालिकार अध्यक्षा, तांको मु ए विषय दुई पद पचारि से आपण को महामाई यात्रा संपर्क रे किछि दिग्दर्शन देवे। मैडम आपण ना? नमस्कार, मु एस लक्ष्मी सेट्टी कवि सूर्यनगर एनएसी अध्यक्षा। आपण ठाकुराणी यात्रा विषय कौन किछि जानछन्ती आ परिमल विषय केमति कोन हेछि से विषय दुई पद कहबे। आम कवि सूर्यनगर अधिष्ठात्री देवी माँ महामाई ऐतिहासिक यात्रा अवसर में मु प्रथमे आम सहरवासी एवं महामाई भक्तों को मु शुभेच्छा और अभिनंदन जनइबी। माननीय विधायिका महोदय का उपस्थिति एवं यात्रा सभापति कुमुद चंद्र साहू का उपस्थिति एवं मंदिर कमिटीर सभापति विजय कंवर आ सूर्यमणि तांकर उपस्थिति रे तांकर तत्वावधान रे समस्त प्रशासन को नहीं गोटे बैठक होता। से फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट सब नहीं गोटे बैठक होता। ये बैठक में समस्त मत देते कि आम यात्रा को सब सुविधा सुजोग जोगी पारिबु। तांकर मत ठीक भाव में रखिंट। महामाई यात्रा उपलक्षे सुविधा सुजोग जोगी आसी। महामाई यात्रा 12 वर्ष थरे यात्रा आरंभ होइछि। आज को प्राय दिन बीती सारी आ मात्र 5 दिन बाकी अच्छी। महामाई यात्रा सुचारू रूपे सुरखुरु सहयोग चली एवं आगक शांति श्रृंखला सह महामाई यात्रा समाप्त एवं गत काली माननीय विधायिका एमपी माँ महामाई मंदिर अस्थायी घर को दर्शन करने आसी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोर कवि सूर्यनगर जड़े सीनियर सिटीजन, पूर्वतन वाइस चेयरमैन एनएसी वाइस चेयरमैन थे एवं यात्रा विषय तांकर बहुत अनुभूति अच्छी। चरण दास को मुझे यात्रा विषय पचारि से आमको दिग्दर्शन देवे। महामाई होती प्रत्यक्ष देवी आम कवि सूर्यनगर एवं प्रति 12 वर्ष थरे यात्रा होता। बर्तमान कौन है ना 10 वर्ष थरे यात्रा करने आम गाँव जो मैंने श्रद्धालु अच्छा जो मैंने भक्त अच्छा से चेष्टा करते कि 2020 हवा कथा कोरोना कारण 2 वर्ष घुंचिकी 2022 है। एवं महामाई होती गोटे शक्ति, जो शक्ति की गरीब एवं जो मैंने भक्त एवं जो मैंने ये करती मनरे ये श्रद्धा एवं भक्ति रखी आसती कार्य सब पूर्ण हो जाए। तेणु महामाई होती आमर कवि सूर्यनगर ये अंचल गोटे अधिष्ठात्री देवी एवं जहाँकर आशीर्वाद पाइबापी बहुत दूर दूरांत लोक आशा बाहर आसरा समय विभिन्न लोके विभिन्न प्रकार सहयोग एवं लोक सहयोग जो ये यात्रा बर्तमान चली चालू रही चालू रोध हुए 6 तारिख में तार समापन हम एवं यात्रा बेले विभिन्न वर्गर लोके स्थानीय अधिवासी एवं प्रशासन तरफ विभिन्न समय विभिन्न सहयोग
କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ ସେ ଜନଗହଳି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ରୁ ରାତି 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମିଶିଲେ ମୁଁ 1964 ମସିହାରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛି। 64 ପରେ 76, 76 ପରେ 88, 88 ପରେ 2000, 2000 ପରେ 2010, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022ରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 6ଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଲିଣି। 88 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ହେବାର ନିୟମ ଅଛି ସେ ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂର ଜାଗାରେ ପାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଧାରଣା ଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଯେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଗଛ ଏବଂ 88 ମସିହା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆମେ ନେଇକରି ଆସିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛଟା ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗଛ ଆମର ଗଛ ବାଡ଼ି ପଟେ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଗଛ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରିକୋଳି ଗଛ, ଇଏ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ, ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ତାପରେ ନଜର ରହୁ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଗଛ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଗଛ ଆମ ଘର ବାଡ଼ିପଟୁ ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, 2010ରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2022ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆକାରରେ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସାହାଲା ଘରେ ଏବଂ ମହାମାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲି 2088 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଥିଲି ସେଇଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ମହାମାୟୀଙ୍କର କୃପା ହେଇଥିଲା ଯେ ଗଛଟାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉଠେଇଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଜିକିରି ଆଣିପାରିବେ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ମହାମାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଥିବା ସମର୍ପଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମହାମାୟୀ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର, ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାମାୟୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଗାଁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏହି ଆଶା ଓ ଭରସା ମୁଁ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ମହାମାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାକୁ। ମହାମାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଣି, ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପାଣିବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଆମର ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ମହାମାୟୀ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଓ ମହାମାୟୀଙ୍କର ଯେତିକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିପଦ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 1966 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି। ସେବୁଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ମତକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ବୋଲି ଧରି ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ କାଳରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆଙ୍କୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ମସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପିତ୍ତଳରେ ଏବଂ ପାଦଯୁଗଳ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ ରହିଛି ଏବଂ ମାଆ ଏଭଳି 3 ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବର୍ଷରେ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଯାତ୍ରା ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କରିବା କଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ପିତ୍ତଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥିଲେ, ତାପରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 66 ପରେ 76 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ
କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 88ରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା, 2000ରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା, 2010ରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମଣିଷ କିଛି ନୁହଁ, ମା' ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ହେବ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ। ହେବାକୁ ଗଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ମା'ଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମା'ଙ୍କୁ ବିଜେ କରାହେଲା ପରେ 16 ତାରିଖଠୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷ କରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅଣିମାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ସୁବନ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଅତିଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବହୁବାର ରାଜନୀତିର ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ମା'ଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମା'ଙ୍କର ଐକ୍ୟ, ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା'ଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପୈତୃକ ଅମଳରୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ଅନୁରୋଧ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କର ମସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ବା ଗଣ୍ଡି ପିତ୍ତଲଠାରେ ଏବଂ ପାଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରଠାରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ସହରବାସୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବାପାହାର ଯେଉଁ ବେହେରା, ଦେଶୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସହରବାସୀ 12 ବର୍ଷ ଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମଝିରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଇଏ ନିଆରା। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ମା' ତାଙ୍କର ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଠି 7 ପାଟଣା ଆଉ 3ଟି ବାଡ଼ ଅଛି, ଖଉଡ଼ା ବାଡ଼, ପାରସିଲିଆ ବାଡ଼ ଏବଂ କୁମୁଡ଼ି ବାଡ଼। ମା'ଙ୍କର ଘଟ ଦିନେ ପରେ ଦିନେ 3 ଜାଗା ବାଡ଼ରେ ବୁଲନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାବିଧି କରି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୁଞ୍ଜ, ରଥ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ତିଆରି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମୋହିଥାଏ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏକ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମା' ମାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଏଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯେତିକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ମା'ଙ୍କର ଐକ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ, ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ମା'ଙ୍କର ଏହି ସୁଚାରୁରୂପ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବା ବୈରାଣୀ ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ପୂର୍ବତନ ଯେତିକି ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ମା'ଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମହାମାୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯୋଗୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଆକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
ये हूँ जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो 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 जा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो नमो जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो शक्ति रूपरे माँ रूपरे एवं शांति रूपरे आज महामाया कवि सूर्यनगर प्रतिष्ठित ये महाशक्ति महायोगिनी महामाया कवि सूर्यनगर आज प्रतिष्ठा लाभ करी यात्रा होपण देखिए ये देवींकर ये मानव कृत्य नुहे ये दैवी कृत्य देवी आम चंडी पुराण को जदि जीवा ताले चंडी पुराण रे उल्लेख रही जे चंडी पुराण रे कौन उल्लेख रही दक्ष प्रजापति यज्ञ महामाया सृष्टि बोली भी चंडी पुराण कह जनसाधारण के शुणा जाऊँगी जे माधव साहू बोली जन तेली लोक थे से व्यवसाय करुले स्त्री न थाए गोटे पुओ सी शगड़ गाड़ी जा व्यवसाय करनी माल अंचल व्यवसाय करने गोटे तांत्रिक सहित देखाला से तांत्रिक को कहले जे मु तोर मु सेवक हो रही कि तांत्रिक जनक मना कले तू सेवक हो रहीपरूनु से त्याग दरकार किंतु से जाती बेपार करती एवं माँ को दर्शन कर फेरती एमती किसी दिन गलापर से गलापर से सेवकंर मृत्यु हो जाए एवं माँ अपूज्य होकर अच्छा माधव साहू देखिले मोर दुख कले जे सेवक मृत्यु एवं माँ अपूज्य सेठारे से माँ को पूजा आराधना करी भोग करी पुणी कर्मस्थली की फेरिले से जेतेबेले फेरुले से शगड़ जावा आसिया करती से शगड़ गोटे पुओ बापा पुओ उभय व्यवसाय करती आज्ञा फेरती माने से कवि सूर्यनगर आसती से समय जहाँ बैराणी थिला सेतेबेले माँ पीठ पाखर रहती से रहती सी जो बाटर फेरिले फेरला समय निर्जन स्थान में गोटे कला होकर झील रंग शाढ़ी पिंधि लोथ गुणा लगे झुम झुम झुमका से छगड़ को अटकाइला से कहला जे मोर कहीं ना मत तू झील नहीं झील करके रख सी ये तो देवी भक्त दयालु पुरुष सी झील करके आनी रखिला हेल्ले कौट रखिला आज आप देखुं जो महामाई मंदिर अच्छी से मंदिर से जगह से घंच अरण्य थिला सब व्यवसाय माने शगड़ जा जो व्यवसाय करते से जगार आश्रय नौते से ही रखिला आंके रहिले बापा पुओ एवं पालित कन्या दिने अष्टमी आसिला ये माधव साहू देवी भक्त से झील को कहला माँ तू था मु जाऊँगी किसी जिनस आनमी आज अष्टमी पूजा करवा माँ को माधव साहू बजार गला बजार को आसिया भितर जो विलम्ब घटीगला सी तो महासती सावित्री महाअष्टमी से कौन कला से माधवर पुओटा को पनिकी काटिदेला माधव आसी देखला बेले जो झील को से झील रूप रखी से झील ता पुओटा को पनिकी काटुच पुओटा को सांगे सांगे माधव उत्क्षिप्त होई ताकू से पनिकी ता हाथ छड़े आकु तीन गड़ी करदेला जमती तीन गड़ी कर मुंड जागिरी पड़ी ब्रह्मपुर रे गंडी जागी पड़ी पितल रे एवं कवि सूर्यनगर में पाद पड़ा दैवाणी आसला तू जो झील को पालित कन्या रखिलु से पालित कन्या नुहति सी हूँ महासती सावित्री महामाया ता परवर्ती समय माँ को आशीर्वाद रे ता पुओ जीवन पाइला एमती किसी दिन गलापर ये अंचल को सेतबेले देश बोलिक कहते देशर जी मुख्य थिला ताको राजराजुड़ा समय बेहेरा उपाधि मिलता से देशी बेहेरा जी थे स्वप्न है जे मु महामाया मु आसी जंगल में पड़ी मु कन्या रूप आसती तू मते कन्या रूप ग्रहण करे मु तोर आज कन्या तू मोर बापा आ मुझे अच्छी मत पूजा आराधना करूँ देशी बेहरा कौन कले किसी लोक जनइले एमती स्वप्न मत कथा आसी कौन करवा किसी लोक गले देखला बेले माँ पाद दुईटा से अच्छी से पूजा अर्चना आरंभ कले तापर परवर्ती समय किसी व्यक्ति साहाय्य सहयोग मंदिर प्रतिष्ठा है से देशी बेहरा होती जड़े तेलुगु सांप्रदायर लोक जेहेतु तांकर मुख्य पर्व रहा आमर मकर संक्रांति पर्व सी जो पिता रूप ने सी जो झील रूप ग्रहण कले झील निश्चित बापा घर को 12 वर्ष थे आसो जदि बापा घर को न आसे ताले बापा घर असुविधा घटे
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାପା ଘର ଅସୁବିଧା ମିନ୍ସ ଗାଁର ବି ଅସୁବିଧା ଘଟେ। ତେଣୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଝିଅ ଆସିବ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସେତେବେଳେ କେହି କହୁଥିଲେ ହାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଡେରା ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମହାଯାତ୍ରା, ମହାନ ଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବ୍ୟାପକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଆମର ନିୟମ ରହିଛି 21 ଦିନରୁ କମ୍ କରିହେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗିନୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ 64 ମହାଯୋଗିନୀଙ୍କଠାରେ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ରହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁଳସୀ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଆସେ, ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚଢ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ। ସେଇ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କଲେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମହାମାୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ। ଦିନେ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଦେଶୀ ବେହେରା, କାଳୁ ଦେଶୀ ବେହେରା ବୋଲି ଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତା'ର 2 ଦିନ ପରେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚୁଡ଼ି 2ଟା ପିନ୍ଧା, ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, ଆଉ ଯାହା ପଇସା ହେବ ମୋ ବାପା ହେଉଛି କାଳୁ ବେହେରା, ସିଏ ତା'ର ପଇସା ଦେବ। ଯଦି ମୋ ବାପା ପଇସା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆସିକି ଦେବି। ଦେବୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ସେ କହିଲା ସେ ଚୁଡ଼ିବାଲା ଯେ ତୁମ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲା, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ। ଇଏ କହିଲେ ମୋର ତ ଝିଅ କିଏ ନାହିଁ। ନା ତୁମ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। ଏ ଝିଅଟା କେମିତିକାର? ନା କଳା ହେଇକି ଝିଅଟା, ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଲୋଥଗୁଣା ଲଗେଇଛି, ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛି, ଅଣ୍ଟାପାତିଆ ଲଗେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆସିଲା ଯେ ତ ଦେବୀ ଭକ୍ତ, ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚୁଡ଼ି 2 ପଟ ଦେଇନଥିଲି। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲୁ, ତୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲୁ। ଇଏ ହେଲା ମହାମାୟାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା, ଅଶୁଣିବା କଥା, ନ ଜାଣିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମାନେ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହିଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମହାମାୟୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମହାମାୟୀ ଯେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦାତ୍ରୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ 2 ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ। ମହାମାୟୀ ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଗୌରୀ କାଳୀ ହୈମବତୀ ଈଶ୍ୱରୀ ଶିବାନୀ ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ସର୍ବାଣୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗା ମୃଡ଼ାନୀ ଚଣ୍ଡିକା ଅମ୍ବିକା ମା। ଆଜି 12 ବର୍ଷର ଏକ ପର୍ବ ଆସିଛି ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଏହି ପର୍ବ ମା ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ 7 ଭଉଣୀକୁ ଧରି ସେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ 21 ଦିନ ରହନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆସେ, ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ଷୀରକୋଳି କାଠରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ହୁଏ। ସେ କ୍ଷୀରକୋଳି କାଠ କେଉଁଠି ମିଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଶାସନ କାଳିଦାସଙ୍କ ବାରିପଟେ ସେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ କାଠ ଆସିଲା। 21 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆସିବ, ସେଇ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟିରେ ସେଇ କ୍ଷୀରକୋଳି କାଠରେ ଏକ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି କରାହେବ। ସେଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ 21 ଦିନ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ 21 ଦିନ ସମାପନ ହେଲେ ପୁଣି ସେ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ମହାମାୟୀ ସେ ପ୍ରତି ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ 7 ପାଟଣା ଓ 3 ବାଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇସବୁ 3 ବାଡ଼ ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖରୁଡ଼ା ବାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ କୁମୁଟି ବାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାଟସିଲିଆ ବାଡ଼।
सात पाटणा 3 बाड़क नहीं आमर 21 दिन पर्व पालित हुए। माँ महामाई प्रति गली कंदी साही पड़िशा जाई से सेवा पाती। प्रत्येक लोक तांको पाद स्पर्श कर पानी ओझाड़ी कर सेवा करपारती। ये हूँ प्रति संध्यार ये परंपरा आमर चली। तेणु या सहित मनोरंजन कार्यक्रम बहुत किछि सहर में लोकाभिमुख। आज कविसूर्यनगर जनसमुद्र परिपूर्ण। आम जगह टी पाइबानी एते सुंदर भाव पुलिस प्रशासन एवं वॉलंटियर माने हमको सहयोग करछन्ती। से बहुत बहुत धन्यवाद। यहीपरी मझे मझे बेले बेले एमती आमर गोटे परिस्थिति आसी जाए 10 वर्ष व्यवधान रे मध्य हुए किंतु नियम तार 12 वर्ष व्यवधान। मोर पूर्व वक्ता कहिले जे आमर महामाई को 3 भाग करी गोटे भाग ब्रह्मपुर रे गोटे भाग पितल रे एवं गोटे भाग कविसूर्यनगर रे कविसूर्यनगर जो पाद भागटा अच्छी ताकू आम स्मरण करी आमर कार्यक्रम समापन चली। आपण यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत दिग्दर्शन देखिबारु हार्दिक अभिनंदन। भगवान आपन को दीर्घजीवी करंतु। पुणी यात्रा हेले आपन को हम किछि आशा करू सुनिया पे एति कहि आपन को विदाय नमस्कार।